Um, Welcome everyone. Today we are going to read a very special one, which is the missing 10th man. Okay, first of all, let's see the. We often pronounce the or sometimes the. When we pronounce the and when will we pronounce the? যখন THE plus vowel তখন উচ্চারিত হবে দি। যখন THE plus consonant অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণ তখন উচ্চারিত হবে দা। যেমন the ball or the ant. Okay. Missing. Could anyone tell me the synonym of missing? It can be vanished or absence. সবসময় মনে রাখতে হবে মিসিং একটি অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, সো দ্য মিসিং 10th man. Now we're going to proceed. Okay, so one day a group of 10 men went to the river Padma to take a dip. So কি বলা হয়েছে, one day একদিন a group of 10 men, একদিন 10 জনের একটি গ্রুপ went to a river, একটি রিভারে গিয়েছিল to take a dip. Okay, let's proceed one by one. River, which we can say stream or water course. Dip means chobano. Acha. They held each other's hand while taking the dip. যখন তারা নদীতে গিয়েছিল তারা একজন অপরজনের হাত ধরে লেগেছিল। Hold এর past participle, past form held. While taking সবসময় রাখবে while এর পর সবসময় verb plus ing. While taking the dip. Okay. But they somehow forgot. আমরা জানি forget, forgot and forgotten. Present, past participle. To hold hands while coming out of the water. যখন তারা নদীতে স্নান করছিল তারা যখন উঠছিল তখন তারা ভুলে গিয়েছিল একে অপরজনের হাত ধরতে। এখানে আমাদের একটা জিনিস দেখা দরকার, সেটি হচ্ছে to plus hold। সবসময় মনে রাখবে to plus verb এর base form, অর্থাৎ যা আছে তাই বসে যাবে। যেমন to play, to eat, এখানে আর অন্য কিছু বসবে না। to eat হবে না, অথবা to played হবে না। আচ্ছা, but the somehow তারা ভুলে গিয়েছিল to hold hands একজন অপরজনের হাত ধরতে while coming যখন out of the water, কখন যখন পানির থেকে উঠে আসছিল। ওকে, next one. After returning to the shore, Rothin Babu, one of the senior men, asked, have we all crossed the river safely? All the men in the group started looking at each other. They were confused. আচ্ছা, so after returning, যখন তারা রিটার্ন করছিল, after মানে পরে, আমাদের মনে রাখতে হবে after plus verb plus ing. After returning to the shore, shore মানে নদীর কিনারা।
ওকে, সো ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র ম্যান আস্কড, যখন ওয়ান অফ দ্য থাকবে তখন আমরা এখানে দেখেছি এম এ এন না হয়ে এম এ এন হয়েছে। আচ্ছা, হ্যাভ উই অল ক্রসড দ্য রিভার সেফলি? সেফ প্লাস এল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সেফলি, ইটস অ্যাডভার্ব। অ্যাডজেক্টিভ এর সাথে অ্যালওয়াই যুক্ত করলে অ্যাডভার্ব হয়ে যায়। ওকে, সো সেফলির জন্য আমরা দিতে পারি কেয়ারফুলি। All the men in the group started looking at each other. Looking at আমাদের মনে রাখতে হবে একটি প্রিপোজিশন। started পর যদি কোনো ভার্ব বসে তাহলে আমরা আইএনজি যুক্ত করি। All the men in the group, গ্রুপের মধ্যে সকল ম্যান একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, they were confused, একজন অপরের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং তারা কনফিউজড ছিল। আচ্ছা, আমরা কনফিউজড এর জন্য লিখতে পারি baffled or perplexed. Okay. Then the senior man asked everyone to leave their hands up to take account. Then the senior man, যে বড় ছিল সে জিজ্ঞেস করলো সবাইকে তাদের লিভ দেয়ার হ্যান্ডস মিন তাদের হাত তুলতে টু টেক অ্যাকাউন্ট, যাতে তারা গুনতে পারে। আচ্ছা, আমরা সিনিয়রের জন্য লিখতে পারি either older or elder. He started counting each person, প্রত্যেকজনকে যখন গুনবে তখন আমরা লিখবো each person, each, and the count stopped at 9. গণনা শেষ হলো যখন 9 জনে আসলো। মানুষ কতজন ছিল? 10 জন। যখন তারা গুনেছে তারা তখন কতজন দেখলো? 9 জন। Thinking that one man was missing, all the men started screaming. তারা চিন্তা করে দেখলো তাদের মধ্যে যে 10 জন ছিল তারা চিন্তা করে দেখলো আমরা 10 জন ছিলাম, এখন হয়ে গেছে 9 জন। তাহলে one man was missing. All the men started screaming. সবাই চিৎকার শুরু করলো, screaming. আমরা স্ক্রিমিং এর জন্য লিখতে পারি either shout or browbeat, যার অর্থ চিৎকার করা। They even started looking for the missing 10th man. তারা তখন কি করেছিল? They even started, শুরু করেছিল looking for, আমাদের মনে রাখতে হবে looking for মানে খোঁজা। আমরা যখন কোনো কিছু খুঁজবো তখন আমরা লুকিং ফর ইউজ করব, এটা একটা প্রিপোজিশন। লুকিং ফর দ্য মিসিং 10th ম্যান। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান, that went on with each person counting man up to 9 and missing the 10th man. কি বলা হয়েছে? They even started looking for the missing 10th man, যে হারিয়ে গিয়েছিল, যে মিসিং ছিল তাকে তারা খোঁজা শুরু করেছিল। That went on with each person counting man up to 9 and missing the 10th man. যখন তারা গণনা করলো দেখলো তারা 9 জন এবং সবসময় একজন মিস যাচ্ছে, সেটাকে 10ম নাম্বার যে ছিল সে। Seeing this, a cap seller told, cap seller টুপি বিক্রেতা, seller আমরা লিখতে পারি either vendor or monger. A cap seller told, I can help you, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। হেল্পের জন্য আমরা লিখতে পারি assist. He gave a cap to each man and asked them to wear it. সে প্রত্যেকজনকে একটি ক্যাপ দিল এবং বলল তোমরা টুপিটি পরো। The men were confused. এবং তারা কনফিউজড হয়ে গেল। তারা কনফিউজড কেন হয়েছে? কারণ তারা বুঝতে পারছে না কেন তাদেরকে টুপিটি পরতে বলা হয়েছে। As to what was happening, কি হচ্ছে
তারা বুঝতে পারছে না। They were baffled, they were perplexed, they were surprised. The sailor asked the senior man, যে সিনিয়র ম্যান তাকে জিজ্ঞেস করেছিল to gather all the caps, সকল ক্যাপগুলো একত্রিত করতে। গ্যাদার মানে একত্রিত করা, including his own, and count them all, এবং সকলগুলো গুনতে। Everyone was happy to see 10 caps. That means no one was missing. So what is the confusion here? সে নিজেকে ছাড়া সবাইকে গুনেছে, যার ফলে নিজেকে যখন গুনিনি তখন 10 জনের জায়গায় সবসময় সে 9 জন গুনছিল, অর্থাৎ সে নিজেকে গুনতে ভুলে গিয়েছিল। The silly man, আমরা সিলির জন্য লিখতে পারি সিলি মানে বোকা। The silly man, so what does silly means? We can say brainless, or ignorant, অথবা আরেকটা শব্দ আছে BECILE, imbecile. The silly man thanked the sailor for his help to find, আমরা আবার পেয়েছি to plus verb, to find their missing member and believed it to be a magic. তাহলে দেখো এরপর আর্টিকেলের পর যখন কোনো ওয়ার্ড যুক্ত হবে তখন সেটাকে আমরা নাউন বলবো। এটাকে আবার আমরা কি করতে পারি, ম্যাজিক, যে ম্যাজিক করে তাকে আমরা কি বলি, ম্যাজিশিয়ান। ওকে ওকে, now moving to the next one. Use of capital letters. ওকে, এখন আমরা শিখব কিভাবে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হয়। প্রথম জিনিস বলেছে the first letter in a sentence. আমরা সবাই জানি প্রথম যখন আমরা কোনো কিছু শুরু করতে চাই প্রথমে আমাদের ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হবে, such as my name is Mr. X. সো আমরা শুরু করেছি প্রথম অ্যালফাবেট ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে, নট দ্য টু অ্যালফাবেট। আমরা জিনিসটাকে এরকম লিখিনি, দুটোটাকে একসাথে লিখিনি, only the first alphabet will be the capital letter. Okay. The first letter of the name of people, places and things. যখন আমরা কোনো মানুষের নাম লিখবো অথবা কোনো প্লেসের নাম লিখবো এক বা একাধিক, তখন আমাদেরকে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার বসাতে হবে। যতজন মানুষ থাকবে তাদের প্রথম অক্ষর আমাদের অবশ্যই ক্যাপিটাল দিতে হবে। যেমন Renu, the R is capital, and Thania, the T is capital. Rajshahi, the name of a place, and R is capital. Now moving to the next one, the first letter of the name of days, months and holidays. অর্থাৎ যদি ডেইজ এর নাম থাকে যেমন মার্চ, M, we didn't write small letter, we wrote it the capital one. 26th March is our independence. তাহলে কোনো বিশেষ দিন যখন থাকবে তখন আমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হবে, বিকজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ আ হলিডে। The day আমাদের বড় হাতে লিখতে হবে। ওকে, the first letter of the direct quote, যখন আমরা কোটেশন অথবা কোট করব তখন আমাদেরকে অবশ্যই কারো কোট যখন করব, কোনো বিশেষ ব্যক্তির যখন কোট করব তখন আমাদেরকে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে। জাস্ট টাইম ইজ মানি, কে লিখেছে? বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। তাহলে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ইজ আ নেম, তাহলে বি অ্যান্ড এফ। নেম অ্যান্ড সারনেম অবশ্যই আমাদের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে। এবং যখন আমরা কোট করছি কোটের প্রথম অ্যালফাবেট হ্যাজ টু বি ক্যাপিটাল লেটার। আই, যখন আই প্রোনাউন হিসাবে থাকবে তখন অবশ্যই আমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে। আচ্ছা, দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দ্য টাইটেল অফ দ্য পিপল,
যখন কারো টাইটেল থাকবে such as doctor, server has to be capital. The first two alphabet has to be capital. যখন আমরা কারো নামের আগে টাইটেল দিয়ে শুরু করব। ওকে, now moving to the next one. এবার আমরা দেখব এখানে রিজন কি কি কেন ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করা হয়েছে। The sentence, they hold their hands to each other while taking the dip. আমরা জানি the first word and when we start our writing, the first alphabet has to be capital. তাহলে রিজন কি হবে, the first letter has to be capital. Okay. One day, a group of 10 men went to the Padma to take a dip. কোন নদীর নাম যখন বুঝাবে তখন আমাদের প্রথম অ্যালফাবেট অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে। তাহলে রিজন কি হবে, বিকজ it is the name of a river. Okay. After returning to the show, Mr. Rothin, one of the senior men, asks. So, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যখন কাউকে আমরা অ্যাড্রেস করব মিস্টার, মিস, মিসেস, তখন আমাদের অবশ্যই এমটা বড় হাতে দিতে হবে। এবং যেহেতু এটা একটা নেম, বিকজ ইটস আ নেম, it is a name. So because it's a name, so we have to use the capital letter. I. যেহেতু I as a pronoun, we have to use the capital letter. Okay. Now we're moving to the next one. Okay. Here we can see to conversation. What does it say? What do you want me to cook? There is a question mark here. So আমাদেরকে এটা কোয়েশ্চেনের সুরে বলতে হবে, such as what do you want me to cook? And the reply, এটা কি আমরা হয় বলতে পারি what or what? There is an expression. So আমাদেরকে এটা এভাবে বলতে হবে, what do you want me to cook? or আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি do you want me to cook? কিন্তু এটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে না, আমাদের বলতে হবে do you want me to cook? So you have to use your expression while reading. Okay. Let's eat grandma. Let's eat grandma. So let's আমাদেরকে বুঝতে হবে let us, যেটাকে সংক্ষেপে আমরা লিখি let's, দেওয়া হয়েছে এক্সক্লেমেশন চিহ্ন, তাহলে আমাদেরকে বিস্ময়সূচক ভাবে বলতে হবে let's eat grandma. Let's eat grandma যখন দুইবার বলা হয়েছে তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে এটার উপর এমফাসাইজ করা হয়েছে, অর্থাৎ জোর দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ কাজটি যাতে দ্রুত হয়। ওকে, the next one, congratulations wished Rupa. কিন্তু এখানে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার নেই, আমাদের দেখতে হবে কোটেশন মার্ক, কোটেশন মার্ক। সো কনগ্রাচুলেশন, আমরা এটা এভাবে বলতে পারি কনগ্রাচুলেশন, কিন্তু আমাদেরকে এক্সপ্রেশনসে বলতে হবে কনগ্রাচুলেশন wished Rupa. So you have to use your expressions while reading the punctuation marks.
Okay. So I think we have to move to the next one. Look, we know full stop. So you have to do this homework. Complete it to the next class. Okay. So what does full stop means? আমরা ফুল স্টপ তখনই ব্যবহার করি যখন শব্দের শেষে যখন আমাদের স্টেটমেন্ট when we finish our statement at the end of the sentence we use the full stop such as they are my neighbors full stop because at the end of the sentence a dot is used to shorten a word such as October we sometimes write OCT it means October to shorten কোন একটা লম্বা শব্দকে ছোট করে বোঝানোর জন্য আমরা মাঝে মাঝে ফুল স্টপ ইউজ করি আচ্ছা এরপর কোয়েশ্চেন মার্ক এট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ আমরা এটাকে বলি প্রশ্নবোধক চিহ্ন যখন আমরা প্রশ্ন করব তখন আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি নেক্সট ওয়ান ইজ এক্সক্লেমেশন তো আমরা এক্সক্লেমেশন ব্যবহার করে থাকি যখন বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করি when we use our expression a very deep or sudden emotion or feeling তখন আমরা এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি যেমন how beautiful the bird is এক্সক্লেমেশন চিহ্ন to show emphasis অর্থাৎ কোনো বিষয় জোর দেওয়ার জন্য আমরা মাঝে মাঝে এক্সক্লেমেশন চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি লাইক স্টপ ওয়াচ আউট এটসেট্রা নেক্সট ওয়ান ইজ কমা কমা আমরা ব্যবহার করি শর্ট পজের জন্য যেমন টু গিভ আ লিটল পজ সাচ এজ প্লিজ শর্ট পজ ওপেন দ্য উইন্ডো অর টু সেপারেট দ্য আইটেমস ইন আ লিস্ট such as yesterday I bought a book যখন একের অধিক কোনো কিছু আমরা লিখব তখন এটাকে সেপারেট করার জন্য অথবা আলাদা করার জন্য আমাদের আলাদা আলাদা লিখতে হবে such a book a pen a ruler and a school bag okay next one is quotation marks okay there is a single quotation and there is a double quotation সিঙ্গেল কোটেশন আমরা তখন ইউজ করি যখন কোনো কিছুকে আমরা হাইলাইট করব যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে we will discuss punctuation marks তো punctuation marks আজকে ডিসকাস করা হবে এজন্য আমরা এটাকে হাইলাইট করার জন্য আমরা সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করব আর ডাবল কোটেশন তখন ইউজ করা হবে যখন কোনো সরাসরি কথা প্রকাশ পাবে যেমন mother said don't receive an unknown call তাহলে কে বলেছে মা বলেছে কাকে বলেছে আমাকে বলেছে সরাসরি সো মাদার said don't receive an unknown call okay now this has to be your homework you have to correct the sentence and put the correct pronunciation okay so do it as a homework now do this also as a homework you have to use the punctuation mark correctly যেমন once এটা হবে ও capital letters because at the start of the sentence we use capital letters এভাবে কোথায় কমা বসবে কোথায় দাঁড়ি হবে কোথায় এক্সক্লেমেশন চিহ্ন হবে কোথায় কোয়েশ্চেন মার্ক হবে এভাবে তোমাদের করতে হবে so do it as a homework also so I think that's all for today good luck